ассалому алайкум дӯстони азиз, падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони гиромӣ. ҳамаи шуморо хуш омадед ба ин канали ютуби Паймони Миллии Тоҷикистон бо номи Паймон Лайв. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. Мисли нақша ва нияте ки доштем, ҳар рӯзи шанбе соати 18 ба вақти Аврупо ва соати 22 ба вақти Тоҷикистон мо дар эфир ҳастем. Дар эфири мустақим ба шумо давоми 60 дақиқа дар мавзӯъҳое ки доғи рӯз аст суҳбат хоҳем кард. Ин суҳбати мо суҳбати сиёсӣ таҳлилӣ хоҳад буд ва мисли ҳар вақта мо дар ин мавзӯъҳое ки хеле муҳим аст барои ҳаёти мо суҳбат хоҳем кард. Ман Салим Султонзода бо шумо ҳастам. аз ҳозир ҳамаи шуморо даъват мекунам ки ба ин канали ютуби Паймон Лайв обуна шавед. назару фикрҳои худро дар зер нависед. Кадом мавзӯъҳо ва кадом ҳодисаҳо барои шумо муҳим бошад, аз онҳо ба мо хабар диҳед ва маълумот пешниҳод кунед ва агар хоҳед ки дар бораи кадом як мавзӯъ мо як суҳбат кунем ё кадом меҳмонро агар хоҳед ки мо даъват кунем, нависед. Мо меҳмонро даъват мекунем ва дар бораи он мавзӯъҳое ки барои шумо муҳим аст ва умуман барои миллату кишвар муҳим аст суҳбат хоҳем кард. дар барномаи гузаштаи мо мавзӯъ буд мавзӯи иҷлосии 16-ум. иҷлосии 16-умро мо гуфтем ӯ тақдирсоз буд ё тақдирсӯз. инро миллат ва худи мардум ва таърих баҳо хоҳанд дод. Агарчи пропагандаи ҳукумат, агарчи тамоми мубаллиғони ҳукумати Раҳмонов онро ҳамчун як иҷлосии тақдирсоз муаррифӣ мекунанд барои мардум ва мехоҳанд гуфт ки айнан ҳамин иҷлосия ки худи ҳамин Эмомалӣ Раҳмонро ба сари қудрат овард, яъне як тақдирсоз буд барои миллат. ва чихел ки мо дар барномаи гузашта аз ду меҳмони хеле олиқадри мо, яке устод Додоҷон Ёқубов ва дигаре Домулло Муҳаммади Иқболи Садриддин, мудири расонаи ислоҳ суҳбат кардем ва онҳо бо факту далелҳо нишон доданд ки ин иҷлосия дар кадом шароит баргузор шуд, бо хоҳишу дархости кӣ баргузор шуд, киҳо шароитро фароҳам оварданд то ин иҷлосия баргузор гардад ва киҳо худи Эмомалӣ Раҳмоновро сари қудрат оварданд. Ва метавон гуфт ки воқеан ин иҷлосияи тақдирсоз ба худи Эмомалӣ Раҳмонов ва гирду атрофиёни ӯ, асосан хешовандони ӯ буд ки мана дар давоми 30 сол зиёд аст ҳукуматро дар қабзи худаш нигоҳ медорад ва тамоми соҳаи ҳаёти кишварро, чӣ иқтисодӣ бошад, чӣ сиёсӣ бошад, танҳо ва танҳо дар манфиати худ ва оилаи худ истифода бурда истодааст. ва ин иҷлосии 16-ум ки санаи 16 ноябри то 2 декабри соли 92 дар шаҳри Хуҷанд, аниқтараш дар қасри Арбоба баргузор гашта буд. баъдан ин албатта паёмадҳои худро дошт ва мавзӯи имрӯзии мо айнан ҳамин аст, яъне паёмадҳои ҳамин иҷлосия. баъд аз баргузор шудани ин иҷлосия дар ҳаёти Тоҷикистон, дар ҳаёти мардуми Тоҷикистон ва минтақа чӣ дигаргуниҳое овард, ҳамин иҷлосия барои мардуми мо чӣ нақш бозӣ кард. дар барномаи гузашта шумо метавонед онро тамошо кунед дар ҳамин канал. мо ба коршиносон гуфтанд ки то баргузори ҳамин иҷлосия дар атрофи 12 то 15 ҳазор, агар хеле яъне планка максимумро гирем то 18 ҳазор мард миллат қурбонӣ дод. аммо баъд аз ин иҷлосия вақте ки Эмомалӣ Раҳмонов аз Хуҷанд бармегардад ба Термиз ва аз Термиз бо танку тӯбҳои кишвари ҳамсоя ворид мешавад вориди Тоҷикистон, то вақти имзои сулҳ ва умуман дар натиҷаи ҳамин ҷанг коршиносон мегӯянд 150 ҳазор нафар кушта шудааст. яъне маълум мешавад ки дар баъд аз ин агар то ин иҷлосия гирем 15 ҳазор нафар мурда бошад, баъд аз иҷлосия 135 ҳазори дигар қурбонӣ додааст ин миллат. яъне баръакс, иҷлосия барои мардум як саҳифаи қатли оми навро кушодааст. мо имрӯз дар ин барнома низ меҳмон дорем. меҳмони мо Бобоев Абдусаттор, раиси кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаракдонон ва зиндониёни сиёсии Тоҷикистон, яке аз фаъолони сиёсӣ, яке аз нафарҳое ҳастааст ки дар гузашта
باید تاکید کرد که این بابای ایشان که اکثر ما و شما میشناسیم خود از زادگان منطقه کولاب، شهر کولاب است و در عین همین جنگ خانمانسو، جنگ شهروندی که در تاجیکستان گذشت، این نفر در عین همون کمال سین سال جوانیش، یعنی همون فرصتی بود که او با چشم خودش این حادثه ها رو دیده است. حالا بعضی مبلغان و بعضی از نفرانی که به حکومت نزدیکند این اجلاسیه و این جنگ رو با نظر خود تلقین میکنن و پروپاگاندا میکنن. ما حالا اینجا اگر بابایشون در افیر باشن مرحمت میگم، وارد بچه گروه تکنیکی وارد کنن. بابایشان خوش آمدید به کانال ما، کانال پیمان لایو. امیدوارم که صدای ما رو خوب میشنوید. سلام علیکم. علیکم سلام. به نام خدای بخشنده مهربان، حمد و ثنا بر پروردگار عالم و درود و صلوات بر رسول رحمت حضرت محمد علیه السلام و بر آل اصحابش. همچنین درود و سلام و احترام حضور شما سلیم جان عزیز و سلام و احترام حضور بینندگان عزیز و ارجمند شما و کسانی که امروز صدای ما را میشنوند و ما را میبینند. من تشکر میکنم از شما. سلامت باشید بابایشان. خیلی اول منتدار خود و تیم خود رو، تیم ما رو به شما ابراز میکنم که تکلیف ما رو قبول کردید و آمدید در این یک موضوعی که خیلی حساس است برای مردم و برای ملت و یک موضوعی که نه هر نفر میتواند درباره این موضوع نقطه نظر خودش را گوید و یا از حادثه هایی که شاهدش بود آن را برای مردم نقل کند. درست است که امروز حکومت در دست یک طرفی همون جنگ ها بود، در دست میتوان گفت در دست همان باقیمانده فرانت خلقی است و آنها تاریخ را همچنین نشان میدهند که گویا که تمام این کشته شده ها عیب جانب مخالف بود و تمام این بدبختی ها که به سر مردم آمده شد این خود همین مخالفان آوردن و تمام آن گریزه ها را عینا همین مخالفان گویا که از کشور بیرون کردند و خلاص تاریخ را برای مردم چنین میفهمانند و نسل جوان از یک نظر ابجکتیوی، یک نظری که و الटरनेटिव्ی باشد، یک نظری که از داخل از جانب مخالف باشد نشنیده است. متاسفانه جانب مخالف که در همین حادثه ها مثال در آنجا شرکت کردن یا که خواه و ناخواه دست داشتن برای ابراز نظر کردن منبر ندارند و حالا من از این منبر استفاده برده از شما میخواستم که درباره پیامدهای همین اجلاسی که در شهر خوجند گذشت، اجلاسی 16 خیلی که حکومت میگه تقدیرساز ولیکن اکثر مردم میگه اجلاسی تقدیرساز، درباره همین اجلاسی من میخواستم با شما حرف زنم. همون سالها یعنی سال 92 وضع در جنوب کشور یعنی در زادگاه شما در منطقه که شما اومد زندگی میکردید چی حال داشت؟ مرحمت. تشکر میکنم به شما سلیم جان. واقعا هم موضوع مهم است. اجلاسی 16 شورای عالی و این ماه نوامبر هم که هست سالگرد این در همین ماه بود 16 نوامبر سال 1990. من یاد دارم که من جوانی 24 ساله بودم. واقعا هم شاهد این حادثه ها بودیم وقتی که اجلاسی 16 شورای عالی در قصر ارباب جنگ برگزار گردید. خب دیگر قماندان های صحرایی هم هر دو طرف در اونجا جمع شده بودند و در اونجا هم خودی رحمانوف رئیس شورای عالی انتخاب شدن و زمام حکومت را به دست خود گرفتن. ما حالا نوارهاش هست میبینیم که در اونجا از قماندان های طرف اتحادیه نیروهای اپوزیسیون جمعه بویداق خدا رحمت کنه، یک برادر از بدخشان و برادری که از دنیا گذشتن و دیگر برادر ما دوستی ما هم بود محمد شریف عثمانوف. هر دو اونها از این طرف در اون اجلاس شرکت داشتن و از طرف دیگر بگم که فرانت خلقی، سنگک سفر و دیگران کش و اونا رو دیدید و اونا وقتی که خب خود رحمان خیست در اونجا برآمد کرد و ابراز داشت که خب دیگه باید تینجی امانی. خلاصه ما هم من خرسند شدیم چون دیده بودیم نو آرامی را نو تینجی را. خب دیگر این قماندان ها هم دیگر اون رمزی تاجیکستان بگیم که بوسه کردن و رحمان فهم بوسه کردن آبی چشم کردن مردم. اما ما
مردم دیگر خرسندند که انشالله که دیگر خونریزی به همین خاتمه می‌یابد، جنگ به همین تمام می‌شود. ولی متاسفانه خب چه که شما در اینجا گفتید، بعد از این من وقتی کمی بیمار هستم، همین خاطر از شما عذر می‌پرسم سلیم جان، چون قبلا شما رو 7 هفته قبل وعده کردم ولی 2 روز باز خوب نیستم، به همین خاطر بخشش می‌پرسم. خب وقتی که این اجلاسیه تمام شد، خب ما اول هم امید داشتم، چون خب دیگه گپزنی جنابی رحمان رو شما دیدیدم انواراش هست و یک طرز گپ زد که دیگه مردم باور کردن دیگه هم گفتن صلح و صلاح خب دیگر یک دیگر بخشی. ولی متاسفانه این طور نشد. از همونجا خود رحمان را سفر کرد به تیرمیز و دیگر با اون که به کشور بعدشم به کشور وارد کشور میشد. خب دیگر این کسی به من زنگ زد، سید چخیل خاموش میکنم، تلفن دیگه باشه. خب بعد وقتی که با کشور همسایه به ازبکستان سفر کرد و در اونجا باید که همچون رئیسی شروع بیامد با گلوگل دسته باید مردم رو پیشواز میگرفتند و صلح سلام شد. ولی متاسفانه با تانک و توپ و هواپیماهای جنگی کشور ازبکستان و روسیه اون وقته دوشنبه هجوم کرد پایتخت کشور شهر دوشنبه و مردم آسایشته مورد حملات و تیرباران فرانت خلقی قرار گرفتم و خون زیاد ریخته شد. من روزگاه اون وقتا در دوشنبه بودم، در یک قشلاقی که به نام اسپیچک زندگی میکردم و در پای اون قشلاق اول میگفتم، اکثرش مردم منطقه رخش بودن. خب من هیچ وقت اون روزها از خاطرم نمیرود که وقتی که خب دیگه فرانت خلقی هجوم کرد این قشلاق را یک سر همه را آتش زدن. من یاد دارم در یک خانه وقتی که من میگذاشتم از اونجا، وقتی که اونا دیگه این قشلاق با خون کشیدن، مردم را کشتن، دیگر با عظیم درون شهر شدن، چون قشلاق اول در اولی دوشنبه قرار میگرفت، چون از طرف حصار آمده. خب دیگر اونا از طرف ریگر هجوم کردن آمده. و وقتی که من یاد دارم از یک حتی در همون قشلاق در همون دهه اول مردم دیگه مردم نبودن، زن را یاد دارم که با همراهی چند زنگر همون جسد فرزندانش را که سوخته بودن، حتی اومد و کسی گفت که این همین محله هست، حتی به یادم هست گفت که شوهرش توکل بیگ بود، چقدر نام شوهرش گفت همون زن تابوت همون جسد فرزندانش با ماتم و با گریه و فلان هیچ وقت از خاطر ما نمیرود، میبرود یک طرفه میکرد. خلاصا اون دهشت و وحشت اون سالها که فرانت خلقی بعد از این اجلاسیه تقدیر سوز یا تقدیر میدونم چیش بگیم خب به سر ملت آورد، از طرف دیگر از طرف خب قرآن تپه و شهر دوشنبه هجوم کردن و مردم را مورد حملات دیگر حمله مردم هدف تفنگ و تیر و دیگر همه اذیت را کشیدن مردم. خب دیگر مردم قرآن تپه هجوم آوردن دوشنبه، زمستان خودشان سرد از یک طرف برف کنه که خب دیگر از یک طرف دیگر مردم گریزه در خونه مردم پنهان بودن، دیگر وقتی جنگ مردم اذیت میکشیدن. ولی اون روزها رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم. من یاد دارم در اتوبوس سوار بودم، وقتی که در اتوبوس سوار بودم خدا شاهد است من دیدم اون دیگر اون نفران فرانت خلقی وارد یک اتوبوس شدن و مردم رو هم در اونجا تفتیش کردن. هر یک نفر که خدا شاهد است اگر حتی به تاجیکی کوهستانی گپ میزد سخن میکرد او رو میفراوردن و دیگر معلومه که بسیار رو همطور شد در خدیره در کجا بپراندن. مرده ها جسدان مردم چند روزها در راه قرار گرفته بود. دیگر مردمی که مردم سابق مخالفین، مردمی که از بگیم از با حکومت مراسای بلی بودن یا که مردم اپوزیسیون، اینا باور کرده بودن، چون در اونجا اون قماندان ها با یکدیگر وقتی که آغوش کشیدن یکدیگر را، خود رحمان رو مجبور کرد که ما منکم صلح سلام میکنیم. خب دیگر مردم هم دیگر یارخوا را گذاشته و همه منتظر صلح و منتظر آمدن حکومت جدید و حکومت زندگی و انتظار زندگی آسایشته بودن. ولی متاسفانه
خیلی دیگر نمیدونم سلیم جان، من چه خیلی بیان کنم اون روزها، اون دهشت ها رو، اون مرگ و میر رو. این طرف دیگر قد از طرف وحدت در اومدن، وحدت هم دیگر از مرده و از خون دیگر بگیریم، باور کنید مردم رو. و همچنین دیگه مردمی که بخص مردمی، من هیچ یادم نمیاد مردمی زحمت کشیده، مردم مظلوم همین بدخشان که حالشان بسیار دردشان به وزمین بود. خیلی این مردم قتل از همون سال سر کرده بودن، شروع کرده بودن. دیگر قتل و کشتار مردمی بگیم که دیگر اکنون نمیدونم چی بگیم. بگیم قتل و کشتار مردمی توجیه بگیم، باز شاید این مردم بگم که باز همون نمیدونم دیگر قومگرایی و ملتگرایی میکنیم، ولی متاسفانه چون کارها صورت گرفتن و مردم به خود خون کشیدن. همچنین دیگر مردمی که توانستند از ولایت قربان تپه از طریق دریای اومو خواستن به افغانستان بروند. خب دیگر مردم همه شاهدی میدن که حتی دریای اومو، دریای پنج از خون سرخ شد، از خون مردم. زن‌های زیاد کشته شد، کودکان کشته شد. امروز چه نوارهایی که در فلسطین می‌بینیم، عکس اونها رو با همون سال عکسی وقتی اینا رو می‌بینم، من همون واقعه‌های خونین سال 92 مرز که مردم بیچاره، زن‌ها و کودکان و مستفیدان و پیران که می‌خواستند به کشور همسایه از ترس جان، برای حمایت جان خود، ناموس خود هجرت کنند، فرار کنند، ولی در اونجا هم از طرف فرانت خلقی و هم از طرف قشون‌های 201 دیویزیون روس مورد حملات قرار گرفتن و در نتیجه خیلی آدم‌ها به شهادت رسیدن. خلاصه اون وحشانیت و اون قتل و کشتاری که قبل از اجراسی 16 شورای عالی در تاجیکستان بود، این بود اون در پیش این بعد این هیچ دیگر خیلی هم مردم رو به قتل رساندن، خیلی هم جبر و ظلم کردن که دیگر یک وقت با شمور کرده بودیم با یک برادری از بدخشان، از همین زیاده از 20 چند نفر 30 نفر فقط اکادمیک و پروفسورها از دیگه اون وقت مردم کمونیست بودن، دیگه خیال میکردن که ما دیگه نه طرفداری ایناش هستیم نه اوناش، یا کدوم خالص بی‌طرف هستیم. اونا فریب خوردن و از دوشنبه خارج نشه و بدخشان زیاده از 20 چند نفر تا حدود 30 نفر اکادمیک و پروفسورها رو به قتل و شهادت رساندن. خلاصه سلیم جان، وقتی من یاد اون روزها میکنم، باور کنید دیگر همین خودم رو دیگر خیلی میگم نمیتونم هیچ وقت، چون اولین بار با شما آشکار میزنم واقعی که چون باز در ولایت کلاب شد، اولین قتل و کشتار شروع شده بود در ولایت کلاب. ما خانواده هایی داریم که میتونم گفت که در اون خانواده یگان مرد باقی نمود، همون رو قتل کردن، کشتن، به شهادت رسوندن، خودی هم مردم خودی. خب دیگر چی بگیم که اینوز بگیم که فلان مردم دیگر قوم و قبیله بودن، ولی متاسفانه هر چی که بودن همین مردمی بودن که امروز دعوی نمیدونم تاجیکیت میکنن، امروز دعوی دولت دوری میکنن، امروز دعوی استقلال خواهی میکنن. مقصد اینا همه وقت مبارزه، اینا تلاش برای برپا کردن حکومتی از دست رفته سابق اتحاد شوروی بود. اینا همین مقصد داشتن و اکثریت خب چون دیگه کمونیست اون وقته بودن، رهبریت هم و خود رحمانوف هم برابر این کس، اگر مردم همین موردی قتل و کشتار خیلی هم دهشتناک و وزن قرار گرفت. خب بابایشان، حالا اینجا شما از حرف زدید از دریای پنج و عموما گریزه شدن مردم. عموما مردم از روی منطقه گریزه بودن، یعنی یک مردم یک منطقه معین گریزه میشدن، یا هر نفر چی از کدام منطقه باشد نباشد، چه از خرقانتپه، چه از کلاب، چه از دیگر طرف گریزه میشدن، یعنی از کدام جهت مردم گریزه میشد، یعنی از نگاه منسوبیت به چی؟ منسوبیت به محلش، منسوبیت به در بسیار جاها گپ می‌رود که اینا نفرانی بودن که گناهکار اون اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اکثر روحانی بودن، دیندار بودن، خب مسلمان بودن. خب اینا بسیار وقت در بعض خب محافل اون نفر طرفداران حکومت و خب نفران خلقی و جبهه ملی بگیم از بودش که میشدیم میگفتن که اینا دینداران، یعنی خب حزب اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان، ولی نه، متاسفانه چنین نبود. اینها هر یک مردمی، هر یک نفری که نواسه از محل و مکانش از ولایت کلاه بود، مثلا بدخشان بود، سوخت بود، یا که از رشت و دیگر جاها بود، اعضایان
حزب دموکرات بود اون وقت، حزب رستاخیز بود، علی بدخشان بود، خب مهری ختلان بود. اینا همه مردم دموکرات خواه و آزادی خواه بودن. همچنین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مردمی که از اول ببینید ما در قشلاق‌ها اینا احساس میکردیم. وقتی که ما انتخابات ها شد ما میگفتیم که بسیار همین مردمی که خواه از اعضای اون احزاب های دموکراتی و خب اون آزادی خواه بودن، اونا میگفتن که باید انتخابات وظایل شود که هر کس که بخواهد به همون نفر خودش بر نفری که خودش میخواد آواز باید آزادانه شفاف بگذرد. از همون وقت دیگر بدبینی مردم هم تیار کردن، آماده کردن و مردم را به این حال آورده رسانده و بدبینی سر شد. هر یک نفری که میخواست یک عقیده آزاد یا نابسته از اون که از کدام محل است، از کدام منطقه است، اونا همه قتل عام میشدن، بعدا کشته شدن بسیار اینا. خب از حزب دموکراتی تاجیکستان بود، از علی بدخشان بود، از حزب رستاخیز، گروه سازمان مردمی رستاخیز که مؤسس و راهبرش خدا رحمت کنه استاد طاهر ابوجبار بودن، علی بدخشان هم امیر بیگ عطابک، خب حزب دموکراتی تاجیکستان راهبرش شادمان یوسف، که اینها نفران آزادی خوب، حتی سکولیا رو نمیدونم دموکرات که بودن که خبر نداشتن با جز آزادی و با جز ممنون شرافت انسان و کرامت انسان و آزادی بیان، آزادی انسان، آزادی سخن، اینها رو قبول داشتن. ولی متاسفانه ببینید اگر ما بگیم که در اینجا نه فقط یک مردم محلی از بدخشان یا که رشت مورد ظلم و مورد شکنجه افراط خلق قرار گرفتن، نه چنین نیست، چنین خطا هست. چون مردم، جامعه، جوانان باید اینو بفهمند که اون وقت این حرفا اصلا نبود. اگر که بگیم که از طرف محل که بود، اکثریت خب رهبریت فرانت خلقی چون از کلا بودن. و سلیم جان ببینید ما اینجا باید هر یک گذشته رو آشکار باید بگوییم، چون الیت سوخت مردم خوجند که مدت 60 و 70 سال زمام حکومت به دستشان بود، مثل حاضر هیچ کس رو که حکومت رو نمیدادن. خب الیت خوجند و کستکوز نمیدونم همیشه گپ ها بود اون وقت. اگر ما انشالله خدا عمر دهد در این باره که ساختار دولتداری و این میراثی که امروز حکومت رحمان از کجا گرفته است، قوم پرستی، محل گرایی، نمیدونم نفران خدا دیگر موندن هم در باره نگاه، اگر شما خواهید این خیلی بحث زیاد میخواد، ما یک بحث دیگر در این قضیه میکنیم. خب چون شما میگید که محل ها مردم فرق میکردن، آیا خاص مردم از محل ها مورد ظلم و استبداد و مردم مورد ظلم افراط خلقی قرار میگرفتن مردم خاص بودن؟ یعنی میتقبل نه، هرگز. هر یک مردمی که اندیشه های آزاد داشتن، اونا حتی ببینید اونایی که اولین وقتی که استقلالیت، بوی استقلالیت از مسکو میرسید و سابق اتحاد جماهیر شوروی دیگر راه خودش دیگر کرد و اون نفرانی در کرمل بوده دیگر نخواستن اتحاد جماهیر شوروی رو خودشون برهم دادن و دیگر مردم هم من یاد دارم که اون وقت حالا اتحاد شوروی برهم نخورد، چون پیام از بگیم آزادی مردم میرسید که مردم باید آزاد باشد از چون پریسترویکا میگفتن اون وقت مشهور بود همین سخنان گورباچوف سابق رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی. و دیگر مردم ما بیدار شدن، اولش برای زبان خستن، تظاهرات شد. یاد دارم شاعر گلستار صفی و بازار صابیر طاهر و دیگران دارن در همه احزاب و حرکت های سیاسی که حالا تشکیل نشده بودن، ولی مردم آزادی و آزاداندیشی و دیگر بگیم که استقلالیت خواه بودن. به همین خاطر از همون مردمی که در همونجا شرکت کردن تا آخر در هر یک کجایی که بودن دیگر مردم رو قتل عام کردن. من یک مثال میزنم، چون من چقدر اینجا گفتید من زادگاه خودم ولایت کلوب را، اگر ما بگیم که در کلوب هیچ کس رو نکشتن ما خطا میکنیم، با که اکثر مردم فکر میکنن که این رهبریت فرانت خلقی، سنگر سفروف، نمیدونم دیگرها اونا از کلوب بودن و مردم خدا دیگر نه، اصلا اونا قتل و کشتار اولین از ولایت کلوب، از شهر کلوب سرد شد. من گفتم که ما مثال برای شما مثال میزنم، یک نفر به نام شیخ کمال داشتیم، یک نفر که خیلی هم شخصی مشهور بود، خیلی هم آدمی دولتمند و سخاوتمندی بود که حتی همون شهر کلوب را هر هفته نان میداد.
خب دیگر مردم در خدمت دیگه مردم بود، یک شخصی خیلی هم ممنون، خیراندیش، صفاوت پیشه و چون شخص آزادی خواه بود و شخصی بود که میخواست که دین آزاد باشد، مردم آزاد باشند، چون اونا جبر و جفای رژیم صلح‌های اون بگیم که بلشویکی و ریولوسیونی روسا خورده بودن از مردم خودمون و دیگران. اونا در خانواده همینا خود همین بابای شیخ کمال که از شهر کلاب است، بابای شیخ را به شهادت رساندن. بعداً اول پسرش عبدالله نام داشت، من خانواده رو خوب میدونستم. عبدالله یک، خودش بابای شیخ دو، پسر دیگری کلانش رحمت الله سه، عبدالستار چهار، عبدالغفار پنج و بعدا نبیرش دو، نبیرش جمشید، نبیره دختری شش. خب ببین پسر خوردیش یکم 13 ساله جمال نام داشت، اون رو همین فرانت خلقی در سرش همین سرفند کشیدن کلیانکا و اون رو پرتامتر بگم که خوش کرده با سیم اون کشتن. 13 ساله باشه. نبیره دیگه سید احمد پسرش اونم یکم 9 ساله 10 ساله حدود 11 سال بود. ببینید از یک خانه 9 نفر رو به قتل به شهادت رسانده. من بابای شیخ رو یاد دارم در همون شتاب کلوب من هم اسیر فرانت خلقی بودم وقتی که سالهای همون 92 دیگر جبر و ظلم که از حد زیاد شد. ما هم خواستیم که از طریق دریای پنج دیگر چون دیگر مردم هم هجرت کردن، ما قبلا خواستیم چون اولین جبر و ظلمی که در ولایت کلاب شد حالا با دوشنبه نو آمده، ما 8 نفر از برادران کلابی خواستیم که دیگر برای دیگر از ترس جان ما چون کشتن به قتل رساندن مردم شروع شده بود و متاسفانه ما در مرز دستگیر شدیم از طرف نیروهای 201 قشون 201 روسیه که در اونجا مستقر بودن در مرز. ما 8 نفر بودیم، ما رو اونا حدود 3 هفته خب در بازداشتگاه خودشون خب زندانی کردن و بعداً با طلبی دیگر ولایت کلاب، چون اون وقت در ولایت کلاب حکومت در دستی بگم که حکومتی براسته ملی نبود، در دست خود همین راهبر فرانت خلقی سنگک سفر و همین قماندان ها و بایویکا بودن. خب بعدا ما رو اونو تحویل دادن به امنیت و زندان شهر کلاب و سیزای شهر کلاب که مربوط امنیت بود، کمیته دولتی امنیت ملی اون وقت خب در اونجا بودک. خب دیگه ما پرسنده ما همون بودن. خب دیگر اون عذاب و جبر و ظلمی که ما در اون کلاب دیده بودیم در همون زندان دیده بودیم اون دیگر گفته پا بیموند به یکم روزی بعد و بعدا از آن ما خود مدتی 4 ماه در اونجا زندانی بودیم و اون وقت دیگر در این حالت حکومت مراسای ملی در تاجیکستان بود و رحمت ربیف هم رئیس جمهور بود و بعدا با قرار رئیس جمهور رحمان ابیوف قرار شد که نفرانی که خب دیگر بگم که مرز شکنی کرده بودن همشون مورد عفو قرار گرفتن باید از هم از زندان ها آزاد شوند و بالاخره ما هم آزاد شدیم. گویا اکنون به قول معروف از زندان شهر کلاب در بیرون ما را منتظر بودن همین سلاح بدستان فرانت خلقی جبهه ملی و اونا ما رو بازداشت کردن و گرفتن بردن به همون شتابشون. به همون شتاب میگفتن که در چی بودن زندان و ما رو اونا بردن دیگر. این خداوند این اون عذابی که ما 8 نفر در اونجا بودیم خداوند هیچ که اون روزا را هیچ وقت من تصور کنم هیچ کس عقل انسان باور نمیکند. عذاب، اذیت، کشتار، قتل. ما 8 نفر بودیم. 5 نفر از بین این 8 نفری که ما بودیم 5 نفر ما در اونجا این 5 نفر بگیم که دوستان نزدیکاشون پیدا کرده که در همون شتاب بگیم در همون سیتاتی همون فرانت خلقی خب یا کار میکردن یا رفت اومد داشتن یا که شناس داشتن اونجا. اون وقت یک دانشکده بود، دانشکده بگیم و قول وقت پتیو میگفت، پتیو سعودی شهر کلاب، مردم از شهر کلاب اینا میدونن. خب در همون حالت شیخ کمال حالا زنده بود با همراهی یک سفیر دیگر بابای محمد طلب که اشتراکی جنگ بزرگ وطنی بود، یک پای نداشت و بابای میرزا علی همراه پسرانش که اون بابای میرزا علی هم در خانه اونها هیچ کس از مردان هم همه اونا رو به قتل رسانده بودن و خاطر بعدا با همراه پسرش نور اونا به قتل رساندن، پسرش امیرعلی رو به قتل. اونجا اونا 3 نفر بودن. خب خلاصه ما در اونجا بازداشت بودیم. این 5 نفره که
بعدا این برای خودشون میگم که شناس پیدا کردن از برادران دوستان ما، اینا در یک حجره مخصوص بودن، چون دیگر به قول حضرت میگم طلب پیدا کردن چرشون. ولی وقتی که ما دیگر جبر تا دیگر مدت یک هفته در اونجا حتی دیگر حرکت کردن نمیتوانستیم، از جایمون جنبیدن نمیتوانستیم. اینقدر جبر و ظلم و شکنجه را هیچ وقت من فقط در کینوها میبینم، در فیلم ها میبینم سلیم جان. خداوند اون روزها رو هیچ وقت مثلا نیارد. مردم خب همین دیگر از اون 8-5 نفر ما بعد اون شبی که شد ما ببخشید 3 نفر اونا داشته بودن. خدا رحمت کند، رحمتی دولتمند میگفتیم. یک برادر اون بود، رحمتی عابد یک کس او بود، سیوم دولتمند عابد سیوم رحمتی جمعخان، عبور جمعخان همسالی من بودم، یک فرزند داشت به یادم هست. این 3 نفر چون اون جمعه خانم یک نفری مشهور بود، میگم که وقت حالی اون وقتا بچه بگم که اون دیگر مرشدان و شخصی ورزشی بود، حتی سنگک اونو حتی اونو میدونستن، اون چون دیگر با ما بود اونم جدا کردن. این 3 نفر وقتی که ما رو جدا کردن دیگه ما هر روز اذیت میشدیم، هر روز شکنجه میشدیم، شکنجه‌ای که اون هیچ گفته نمیشود. همین که می اومدن از جنگ، از قتلگاهی، از جنگ در قرآن تپه، چون اون وقت زد و خورد میره بین فرد خلقی و مردم و نمیدونم دیگر آزادی خواهان بگیم، یا که مردمی که محلی که از خود و از نام و ناموس از اونجا حمایه از خودشان حمایه میکردن، دیگر کشتار یا قتل و کشتار آمدگی از اونجا بود، نفران اینا کشته میشد در اونجا. دیگر اینا می اومدن و قصد خود را از ما میگرفتن و چنان زدن و شکنجه و اذیت بود که خداوند به هیچ فرزندی بنی انسان خداوند اون روزا را نبیارد. و بعدا ما قرار شد که چون تیریزای کلان بود در اون پتیو، ما در دویم آشونه جومدیم، ولی خیلی هم آشونه دویم بلند بود و هر روز نفران سلاح به دست می آمدند و اذیت میکردند. هر یک نفری که میومد، حتی خودی سنگک سفر هم یک بار همون روزی که ما رو قپیده بودن همون شبش آمد، همونجا خودی سنگک سفر بهار میاش گفتن بابای سنگک میاد یکمی به من رو همونجا دیدم. خب خلاصا خب دیگر چون سنگک میگفته با ما را ششتن تازه کردن که خونه باید نتوبه در نزد سنگک. خب دیگر همین خیلی اکرم با چند نفر دیگر آمده بود، از مهمان داشت از همراهش، چون وحشانیت باید با اونها وحشانیت چون آشکار نشود. و ما بعدا دیگر ما به خلاصه آمدیم که همون تریزهای اون وقت همون خونه ها تریزه شیشه تریزه نداشتن، تخته ها زدگی بودن. بعد ما به خلاصه آمدیم که تخته ها رو باید بکنیم از اینجا فرار کنیم. ما شب اول کردیم، متاسفانه نشد، چون در پایان آشخانه بود و آشخانه یکم قبطش به این تریزه ما چسبیدگی بود و اون محافظان بگیم اونا که ما رو حفظ محافظت میکردن در اونجا خواب میکردن و ما رو نگاه نظارت میکردن. ما شب اول 2 تا تخته رو اول کنده بودیم و باز اون رو برگشته ماندیم در جاش، ما رو تو آستا کشیدیم، تخته رو میخ کوبشده بودن. و بعدا خلاصه که ما از شب دیگرش وقتی در ساعتهای تقریبا بعد از نماز شام تاریک میشد، اون دیگه اون محافظان بگیم اون سلاح به دست هم دیگه وقتی بحث سرود خونی و عیش عشرت تو دیگر اونمون دیگر نشبان کشی و همین کارو رو مشغول میشدن و ما یک در این طرف از نظر ما دور بودیم، چون در از بیرون محکم بود و ما خلاصه بالاخره اون تنیزه رو اون تخته رو یک تریش کنده بودیم و شبانه بعد از همون تا نمیدونم بعد از تاریک شدن ما فرار کردیم. 5 نفر نجات یافتیم و فردا این 3 نفره که اونها باید آزاد میشدن گویا به قول خودشان آدم بودن، اینا همراهی خدا رحمت کنه اون شیخ کمالی که گفتیم اونها را بردن به وخش نایه وخش به ولایت قرقان تپه و زنده به زنده دست پاشون رو بستن و همراه یگان 12-13 نفر خلاصه به دریا پرتافتن و اونها بالاخره شهید شدن. تا امروز دیگر خب دیگه از اونها هیچ کس چیزی نمیدونه، فقط همین خیلی شاهدا گفتن که اونها رو به دریا پرتافتن. خلاصه مردم این سوال که شما کردید شاید که مخصوص مردمی بود، قبیله یا که قومی یگان محلی بود، نه این خیلی نبود. اول قتل و کشتار از منطقه ما سر شده بود. خب بابا ایشان سلامت باشد. این حرفایی که شما گفته استادید حاضر گوش کردم. راستی گپ حاضر من میخوام با همون تماشابینان با جوانان بگم که حال این حرفایی که شما میشنوید اینها از یگان فیلم گرفته نشدند. این حادثه ها متاسفانه واقعیت هستند و این نفری که در اکران میبینید این نفر
شاهد است این نفر از سر گذرانده است و حرفای این انسان یعنی حرفی که این خودش دیده است و شنیده است. حالا این خیلی در تاجیکستان صدها هزارها هستند متاسفانه. واقعا اگر من خودم ساکن ولایت سوخت هستم، زاده استرامشن هستم، واقعا که جنگ در جای ما تاثیر خود را کم رسانده است، یعنی که فقط در مسائل از جهت اقتصادی شاید ضرر آورده باشد، اما اون جانی مالی که مردم جنوب اساسا ولایت کولاب و خرغانتب کشیدن، این با یگان چارچوبه با یگان کتاب راست نمیگیرد. حالا اینجا میخواهم یک چیز رو بگم که بابا ایشان حاضر اینجا گفتید که در گذشته تا وقتی همین بر سر قدرت آمدن رحمانوف و من فرانت خلقی 70 سال مردم خوجند یا همون ولایت سابق لنین آباد مردمش در ارکه قدرت بودن، ارکه قدرت. اما این حرفا هم نه اونقدر صحیح است، چون که اگر ما واقعیت رو گیریم، اگر تنها 40 سال اخیر راهبران تاجیکستان از ولایت سوخت بودن، یعنی برابر با آن راهبریتی که امروز رحمانوف میکنه. پیش از این شوروی ها در دور شوروی می آوردن از مثال یک ارمیان هم و یک دیگر ملت ها را می آوردن راهبری تاجیکستان می موندن. خوش بابا ایشان حاضر من اینجا میخوام یک چیز خاطررسان کنم. در گذشته من در یک جا خوانده بودم که یکی از زندانیان سیاسی که حالا در زندان رحمانوف است، استاد سیف الله زاده، درباره قتل عام مردم در دریای پنج نوشته بودند. در کدام یک گازیت ما خوانده بودم که مردم چقدر قتل عام شده است و در این قتل عام عسکران سربازان روسیه، یعنی که سرحد اون وقت در دست روسیه بود، دست داشتن آنها. حالا من میخوام اینجا پرسم که وقتی که مردم شدن گریزه و سرحد در دست روس ها هست، واکنش روس ها چخیل بود؟ یعنی چخیل اجازت میدادن که مردم از تاجیکستان به افغانستان گریزد، یا به عوض چی میگذاشتن؟ یا عموما با جنگ میگذاشتن، با زوری میگذاشتن، با زر میگذاشتن و عموما مناسبت سرحدبانان روس با مردم گریزه در عموم چخیل بود؟ مرحبا. سلیم جان، سوالتون سوال با مورد است. اون مسئله اینه که ما گفتیم که من این مثلا فراموش نکنم، منظور من این نبود که مردم خوجند مثلا 70 سال حکومت کردن و مقصد این بدبختی که این مصیبتی که سر ما اومد متاسفانه یک میراثی هست که خب بگیم 40 سال هم که باشد. من ببین سلیم جان، من یاد دارم، ببینید من اینا رو سفید کردنی نیستم، من نمیگم که امروز رژیم رحمان سفید است شناس، ولی من یاد دارم که این همین مصیبت، همین بدبختی که امروز در تاجیکستان میشود، نمیدونم محلگرایی، اینا یک میراثی هست که از اون زمان اتحاد شوروی، از زمان محکم که مستفیدش میکنن، امروز از اونم فرشته میسازند یا از رحمان نبیوف. من سه رئیس جمهور رو یاد دارم، جبار رسولوف، نبیوف، محکموف و بعدا هم باز رحمان نبیوف رئیس حکومت شد. ببینید من هیچ وقت محل نمیگم، ولی سلیم جان ببین من یاد دارم از امروز ما رئیس ولایت ما، ببین سلیم جان، اسام الدینوف بود، خب نمیدونم مردمی کجا بود. رئیس ناحیه ما بود مصطفی قلوف از طرف ناوی و پرولتار. رئیس کلخوز ما یادم احمدوف بود، مردمی سوخت. خب من امروز هیچ گفتنی نیستم، ولی همین بدبختی که امروز سر این مردم اومده است، ولی خدا را شکر گیم که با رحمان در ولایت سوخت یگام سوختی نموند، چی کلابی نمونده است، ولی این کارا میکنه اگر دراز روا. اسام الدینوف بود، باز یک نفر دیگر که بود، نامش کی بود، بعدا در همین استرامشن چی شد، حاکم ناحیه بود، کی بود اون؟ شما یاد نداره؟ حسنوف حسنوف رئیس ولایت ما بود. ببین حسنوف بود، اسام الدینوف بود، اینا مردم اون طرف بودن. من حتی امروز بعد اینا روی اونا رو سفید کردن، یعنی امروز این رژیم حاضر روی اونا رو سفید کرد. و من گفتم که رئیس ولایت من یاد دارم، رئیس ناحیه مون، خب رئیس کلخوز مون، حتی فهمیدید؟ از من دیگه جا نمیگم، من چون از ناحیه واسی هستم، از کلخوز خودمون موضوع علاقه است. بله اگر در این امروز ببینید، امروز متاسفانه در ما شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که مردم همه به یک تیاغ میرونن که کلوب این خیلی کلوب این خیلی بد هم نیست. امروز یک حکومت خانوادگی است، یک حکومت قومگرایی است که من در این باره چندین بار گفتم. مردم باید
بسیارها با من شکایت میکنن، می‌نویسن که برای چی، خب بسیار نفرانی که مبارز هستن برای چی ما رو خوش میکنن در اینجا، میگم کلابی و این خیلی هر یک مثال باید همون یک بانک استفاده که همین محکمه که امروز از اون ملائکه و فرشته میتراشن و نورهاش میمونن، یک انسانی بود که همین کارا رو کردگی بود. فهمیدید؟ میگه که من برادر خود ما نموندم، ولی متاسفانه نه، در راهی ما در طرف های ما همین چیز بود. این یک میراث بده است که امروز بدبختی این هم متاسفانه عذابی ما کشیده ایستادیم، میراث اون مردمی بودن که از اون وقت باقی مونده بود. 40 سال مقصد حکومت کردن که من نمیدونم، من یاد دارم اولجابوی بعدم اونجا بود، اون دیگه چشم نمیدونم. بله خب این 3 نفر دیگه هم اونجا بود. این خب با چند نفر دیگه هم بابای یاد دارم، جان ولی گپ در این نمیره. ما وقتی که در میدان ها اون وقتی که استعفای محکمه طلب کردم ما جواب بودیم، نمیدونیم حرفا این سر نمیدونستم، مردم شروع و ولوله میکردن، مردم میگفتن چرا باید که تنها مداران خوجه رئیس جمهور میزایند، دیگر مداران کوهستان نمیذارن. این چنین حرفا باید من هست. من امروز من دعوا بله نمیکنم که اینو حرفا، بابای فقط من جان از یک بابای ناراحتم جان که به من مردم زنگ میزنن و میگویند که همین گپا زیاد شده است، برای یک رحمت تمام ملت کلوب گناهگار میکنن. بله من میشنم، بله بفرمایید. اما سوال شما مقصد من بابایشان از دعوت از شما همچون یک زاده کلاب و حرف زدن در همین موضوع یعنی کشتار و قتل عام و گریزه شدن، عیناً شما رو دعوت کردنم مقصدم هم همین است که تا مردم دانند که در نزد فرانت خلقی، در نزد حکومت امروزه رحمانوف مردم ما محل ندارند. یعنی بله در بله اون قتل عام، در اون عذاب و شکنجه تمام مردم تاجیکستان گرفتار شده بودند، نوابسته از محل زیستش و گفتی خودشون گیوگرافیاش. حالا اکنون بابای ایشان اگر لطفاً با سوال ما درباره همه گریزه ها که از دریا میگذشتن بازگردیم. یعنی حرفای استاد سیف الله زاده را که گفتن در همون وقتی گریختن مردم قتل عام میشد از جانب فرانت خلقی، در همین باره شما یک چند جمله حرف میزدید. مرحمت. چیزی که این گفتید، بله اون گپی که خدا استاد کرد، استاد حکمت سیف الله زاده رو من خب دیگر دیده بودم، شنیده بودم، چندین نفر ها شاهد بودن وقتی که مردم همین زنان و کودکان و مستفیدان از مرز گذشتن، حتی فقط از مرز نه، همون نیترالیزدن رو میگن به زبان روسی کو سلیم جان، در همونجا قرار داشتن مردمی، همین اکثری مردمی که از منطقه های اون مخاراتیگیر میگفتن رشت بودن، زنان کودکان که در ولایت ختلون بودن، ولایت قرآن تپه، اونا همونجا گشتن و 200 مرز تاجیکستان و افغانستان تحت نظارت و کنترل نیروهای روس بود، دیویژه 201. اینا در اون درها رو باز کردن، اونا گرفتن در همون جای نیترالیزون، بگیم همون جایی که وای از همونجا ایستادن و اون طرف گذاشتنشون نموندن. و در لبی مرگ هستن گفتن طرفو اینا رو اون طرف گذاشتنی نموندن و بعدا وقتی که یراق بدستان اومدن و همینجا که باید که اینا باید ببینن که اینا یراق بدستان رو متاسفانه هیچ زنان، کودکان، مستفیدان و اون نفران جوانانی که بسیاری که بخواستن و اونایی که بسیار مبارز بودند و دیگر برای ترسی جان خود، برای حمایت خود سلاح کردن، اونا دیگر وارد افغانستان شده بودند و در کوه پوشته، در رامیت و در غرب خراتگین اون بگیم بدخشان یا که این طرفای این کوه قرار داشتن فقط، و اینها در اومدن همون زنان و کودکان و مستفیدان رو قتل عام کردن که این امثال شکل متاسفانه ثبت نوار دیگر نکردن. حالا باید شاید باشه در دستی روسا، ولی عکساشون بود از نقل هر یک انسانی که در اونجا بودن، این نقل این چیزها بود. این دهشت و وحشانیت همین بود که خب خودی همین مرزبانان ما که روس ها بودن، مرزبان کشور تاجیکستان و افغانستان، اونا را اجازه دادن و آمدن مردم را قتل، چند یک تن سالگه مردم خود را به دریا پرتافتن، نمیدونم چیکارا کردن، مردم قتل عام کردن. همین بله همین است. متاسفانه مردم خیلی اذیت کشیدن در برای مردم. یعنی که مردم از یک خطی سرحد میگذشتن، وارد میشدن جای همین نیترال زونا، جایی که مثال هیچ کس به اونها نباید دست رسد و اما متاسفانه اما روزها سرحد خط دوم رو باز نمیکردن تا اونها به افغانستان گذارن و در این مورد از پسشون می آمدن همه یرق بدستان فرانت خلقی و در بین دو سیمخوار آنها را به قتل میرساندند.
میخیل بله این همچنین. واقعا بله این همچنین. واقعا یک دهشت است، این جنایت است، این جنایت ضد بشر است که تاریخ نویسان باید از این چیز یادآور شوند، این چیزها رو نویسند. و مقصد و مرام ما هم از این برنامه ها همین است که تا مردم، اگرچه ما نمیخوایم حاضر تاریخ گذشته رو کوبیم، ما بیشتر میخوایم آینده نگار باشیم، درباره آینده حرف زنیم که پیمان ملی تاجیکستان یا که مثال مخالفان حکومت امروزی رحمانov از کدام حزب حرکت که نباشد آینده سری حکومت آمد چیکار میکنند، ما باید از این حرف زنیم. اما متاسفانه در گذشته را ما چشم پوشیده هم نمیتونیم. گذشته اون جنایت هایی که عیناً نمایندگان همین خانواده یعنی همین رحمانov کرده است در گذشته، ما باید این رو گوییم که یعنی رحمانov با چی در تخت رحمانov، سلطنت رحمانov بالای چی ایستاده است؟ بالای خون زن و کودک، بالای خون همین مردم که تا امروز شکنجه بالای مردم دوام دارد. بابا ایشان، شما حاضر یادآور شدید که در زندان سنگک سفر بودید شما و امروزها اکثر مردم تاجیکستان میشناسه شما را همچون رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان. یعنی شما تمام آن زندانیان سیاسی که در زندان تاجیکستان قرار دارند، کار شما برای همان است، یعنی برای نجات همانها است. یعنی شما از وضع زندانیان خوب خبر دارید. اگر خطا نکنیم چند نفر از برادران و نزدیکان خود شما هم که در زندان بودن و شهید هم شدن. حالا و میخواستم فهمم که زندان سنگک سفر و اگر شما چند روز در آنجا باقی بودید و امروز زندان رحمانov با هم چی فرقیت دارند؟ مرحمت. هم من گفتم که اون هم در زندان سنگک سفر بودم، اون مخشتاب میگفتن، و هم در زندان اون قانونی اون وقت که در شهر کلوب سیرای کلوب از طرف امنیت بودیم و خب قانون هم بودیم و زندان هم در اساس قانون عمل میکرد. زندان بود دولتی بود، حکومتی بود دیگه. خب دیگه اشتب مالی همون بایبیکا بگیم و سلاح با دستا بودن که اونا خودشون هر چی جبر و ظلم هم میدیدن. من گفتم که اونا هیچ اون عذاب و شکنجه که در شتاب شهر کلوب در پتی 32 میکردن یا که در پدوری آبکام میگفتن، وقت در اونجا هم قبلا بودم، اونجا نبودم، من اینجا بودم، اون هیچ به هیچ چیز مقایسه کردن نمیشد. واقعا هم یک جبر و ظلم و وحشیت زیاد بود. خب و اون زندانش هم وقت همین خیلی بود. خب دیگه ما رو همچین یک آدمایی که ببینید که دیگر کیم چی میدونستن، خب چه خیال ها رو که مثال خیانت خودشون میکنن و در کشور به نابودی بردن. خب یک قسم کشور رو به خیلی فروختن. اما کی خواهین کی است؟ خواهین ما شما را خواهین میگم کی به قدم خاطر به خاطر که ما چیکار میکنیم؟ ما از کشورمون، از زمینمون، از خاکمون، از مردممون، خب دیگر از آزادی و حقوق انسان، از آزادی بیان، نمیدونم از اون حقوقی که برای انسان خدا داده است یا که دیگر دولت و مردمش با حقوق آزادی دادن، مردم میخواد که زندگی نفس آزاد بکشن، برای حمایت میکنیم. امروز مردم دیگر خیانت کار ببینن که خیانت کرده است، چیکار کرده است. و مردم باید بدونن که نفران جوانانه که امروز در صف مبارزه هستن، خب دیگر زندانی ها هم حالشون خوب نیست. سلیم جان، ما خب دیگر بعضی گپ هست که اینجا نمیتوان گفت، با بعضیش تماس داره میبینیم گپ. خب دیگر من از روزی که از کشور برآمدم، از کشور خارج شدم 8 سال میشود، ماه سپتامبر 8 سال شد. خب همیشه همه مردم چه از دیگر ساختارهای قدرتی، نمیدونم از سفارت ها، خشتبارای ما، خب که بسیار شد دیگر در مقامات ها کار میکنن. حتی در کشوری که اول 2 سال بودم با اونجا رفتن آمدن که چیکار میکنی، بیا بخیر بره هر چیزی که میخواهی، هر چیزی که هست، مال تجارتات اینا را مقصد برقرار میشود. خب دیگه هر چیزی که میخواهی، خب یک چیز نافهمی ها بود در اون وقت. خب دیگه من گفتم که ببینید بهترین نفرها، بهترین دوستان من را به شهادت رساندن. خب و دوستان دیگر هم روانه زندان کردن یک عمره. ولی
دیگر خب زندانیان جمع حالشان بد است، حال خوبی ندارند، هیچ حال خوبی ولی چندین بارها من با آنها گفتم که مثلا من برگردم رفتم روم، یعنی چی؟ من با حکومت پیشنهاد کردم چندین بار اومدم که ما شما کوشش کنید ما همه بگردیم، ما هم با سری بلند بگردیم با یک رفتن ایشان عبدالستار، با یک رفتن ایوب الدین دون ایوب الدین، یا که با یک رفتن سید ابراهیم نژاد چه حل شد و چه حل میشد با رفتن من. البته ما هم میخوایم که برویم مثلا هر کس کشور خودش وطن خودش، ولی مثال شما حسن نیت نشان بدید زندانیان. خب ما بارها دهها بار وعده کردن که حتما سبکی میشود زندانیان را. خب شما یک بار بیاید اینجا ما یک جای کار میکنیم اینا را خب آزاد میکنیم. چون وعده ها و حتی متاسفانه هیچ حسن نیت در زندان برای زندانیان دیده نشد. خب دیگر روز به روز ما دیدیم که هر سال یک نفر دو نفر از زندانیان سیاسی در زندان دیگر به شهادت میرسن و از دنیا میگذرن به هر طریقه. خب خلاصه دیگه حال اون زندان هم دیگه بیم خدا خودش گرد با اون رفقان و دوستان و برادران ما شما صبر بتید. و من سلیم جان ببخشید چون اون وقتی که شما سوال کردید قضیه رو من کمی از مسائل بیرون رفتیم از موضوع روز، چون مثلا این مسئله به حد هم مردم ناراحت میکنن. اکثر مردم در بعضی از مبارزان گپای خیلی هم خطا و زیش مینویسن نسبت به خب نمیدونم فلانه کلوبی های نمیدونم لقای کلوبی های نمی چی. خب دیگه با من روزی نیست که دو سه نفر از مردم مبارز کلوب تلفن نکنند نگوید که از منطقه کلوب دیگه که یعنی این چی، یعنی چی معنی دارد. آخه انسان ها باید شناخته شوند در همه جا. ما اگر امروز بگیم از محل گپ زنیم من میتونم که صدها نفر مثال بیارم که اونو غیر از محل کلوب هستند. من وقتی که میبینم امروز یک مردم از زرافشان، چون اکثری ایدئولوژی پس پردگی میبخشید حکومت رحمان مردم زرافشان است، من یگو بار من میتونم که نام بگیرم اونها اکثر دیگه برای من برای یک نفری که از کلوب هست امروز از رحمان فیلم میکنه قدر خفن ناراحت نمیشم. از اون مردمی که نمیدونم از عطا میر خوجا هست نمیدونم از بدخشان یا که از دیگر نفرانی که در دیگر منطقه هستن اونها آشکار میبینن که مردم چه حال دارن، مردم بدخشان با چه حال اومدن رسیدن. همین مصیبتی بعد مردم بدخشان در همون تاریخ 100 ساله با فکر خیلی مصیبت‌های خیلی قتل و کشتار عمرشون شده نبود. نه در زمانه‌های میگفتن که از طرف افغانستان موردی حمله قرار میگرفتن، موردی تجاوز ظلم قرار میگرفتن فکر میکنم. ولی ببینید یک وقتی که یک بخداد یک نفر ببخشید اینم شاید فکر من خطا باشد، یک نفر که از زاده نمیدونم کلوب است به خاطر کدام یک برادرش خیش تبارک که در ساختارهای قدرتی هستن نمیدونم در وزارت کمیته ها هستن بخداد حمایت میکنه و یک نفر که 90% صد مثال بین ملت بدخشان یا ولایت سوخت و منطقه زرافشان مردم چه حال دارن چه کار بار دارن بخداد از اون حمایت میکنن و بعدا در رسانه همه مثال بنویسن که فلانه حتی مثال آدمای به عقل آدمایی که ما اونها مثال میخوایم خیلی گپای خوب بگیریم در رسانه. امروز مردم از دلش را خنک میکنن. میفهمید شما مردمی کلوب ملت کلوب شما باید فراموش نکنید که امروز مقامات حکومت رئیس وزرای تاجیکستان اپوزیسیون فقط مردم کلوب میدونن، همین حکومت وزرای رحمان این در اونجا یگم من چند بار مثال آوردم که اونجا یک قوم یک خانواده حکومت میکند و یگم رئیس وزیر نمیدونم ساختارهای قدرتی وزیرهایی که همون گفتی گپا همون ریچک اساسی در دستشون هستن اصلا میگن در یک منطقه یا با پدرش میرسن به این مرد که جناب بیه به قول خودشون یا با قوم مادریش. امروز مردم باید این خیلی نباید چنین باشه، چون ما هم دیگر از فرصت استفاده کرده اینا گفتیم اینو پیامدهای خوب ندارن و یا که فلانی ها لقای فلان ازبک ما دعوا برادران مبارز داریم که ازبک زبان هم امروز مردم ازبک نباید تهمت کنن که ما را ازبکا کشتن، ما از خود ما خفه شویم ازبکان پیش کردیم و خود ما تاجیکا بردیم. ببخشید امروز نباید که در رسانه ها دیگه ازبک‌های تر قلاقای تر منقه توخی مغولوشی خیلی نه همه مردم ما گناهگارها خود مردم ما بودن. نمیدونم که صدها ده ها نفر که قماندان‌هایی که میگن که اینو فلانی تاجیک نبودن در همون قماندان‌های منطقه ما یک تا بوری جابر لقای بود ازبک بود یا قلق بودن میدونم دیگه همه تاجیک بودن. و اینو میتونیم که بگیم که فقط یک مردم همه با یک دام بگیم که همه مردم کلوب گناهگارن. من خواهش میکنم من چون فرصتی گپ اومد بخصوص مردمی که امروز دعوای مبارزه میکنن در فضاهای اجتماعی چنین رخنه‌ها را چنین فتنه‌ها را ایجاد نکنن، چون با من شما نمیگین سلیم جان با من به خدا زنگ میزنن روز نیست 2 نفر 3 نفر
اونا رو من نمیتونم یک بار آرام کنیم، دو بار آرام کنیم. مردمی که هستن با ما هستن در اینجا اکثرشون میگن یک مشکل دیگه کار بیزه است. و همین خاطر من خواهش میکنم مبارزه باید سالم باشد. خب محلگرایی، قومگرایی، ملتگرایی هیچ نباشد. حتی ملت چی، ما ملت چی باشیم، ملت خود دوست بداریم، ولی اون ملت هایی که در تاجیکستان هستند، ازبک، قرقیز، نمیدونم قزاق، ترکمن و عرب و دیگر، اونا باید مورد احترام قرار بگیرند. در زمان حکومت رحمان یگان ببینیم ما یگان نماینده مردم در دپوتات در خود در کشور است. مردم ازبک نداره، دروغ است اینو، فلانی این است فلانی اون است. خب یگان تا یک اصلیت مغولی دارد، نمیدونم در وضعیت های بالا و یک تنیم تای هستند که اونا فقط منافع همین خانواده را حمایت میکنن و اونا تیار هستند در همه دور و زمان، همه ساختار، همه حکومت هایی که بودن، همون پاچه های ظالم، همون وزیران، کارمندان، نمیدونم همون چی بگم جلادان و کشندارشون دیگر ملت ها بودن تا که به ملت همون مثلا رئیس جمهور پاچا تاجیک بود یا که ازبک بود، حتما اون دیگر نمیدونم وزیر همون دفاعش بگم یا مدیر امنیت اون وقتش بگم که باید مردم جلادان وقتشون دیگر ملت ها را میموندن که به این ملت رحم نکنن، به ملت بکشن و تا که از کی بترسن، از رئیس جمهوری که تاجیک است، از این بترسن و دست دیگر را کی بزن و آزادانه با این حکومت کند و اونا چیکار کنن، فرمان اینو اجرا کرده بتونن. همین خاطر این چیزا نباید باشد. چون بخشش میپرسم از همه مردم عزیز که من درست بفهمم بابا ایشان حرفای شما رو ما قبول دارم. واقعا محلگرایی این یک بیماری است، یک مریضی است که دلخواه مردم، دلخواه ملت رو خراب میکند. محلگرایی حتی ما اگر در مبارزه هستیم ما باید دانیم که ضد کی مبارزه میبریم و در صف ما حالا هر قوم ملت ها رو در همین صف مبارزه همراه خود میبینیم. برای همین بین مبارزان نباید که محلگرایی و این خیلی قومگرایی یا به ملت ها تقسیم کردن باشد. من خیلی که در خود اول برنامه با خودتان گفتم مقصد من از دعوت کردن شما اولش که همچون یک نفر شاهد است که از این همه خونریزی ها، از همین پیامد های اجلاسی 16 هم با تن و پوست خودش چشیده است و با چشمانش دیده است. این یک. دومش همچون نفری که ساکن و زاده کولاب است، یعنی برای یک سعودی باید آشکار شود که این حکومت که با بعد از این اجلاسی سریع حکومت آمد و با خونریزی حکومتش رو برقرار کرده، امروز با زندان کردن حکومتش رو نگاه می‌دارد، این منسوب به یگان منطقه نیست، منسوب به کلاب نیست، این منسوب به خود هم خانواده رحمانوف است. یعنی مردم باید دانند که ظلمی که بالای ساکنان تاجیکستان کرده می شود، این را یگان ساکنان یا زادگان یک منطقه خاص نمیکنند، این را عینا خود همین خانواده میکند و مبارزه ما مبارزه ضد همین خانواده، یعنی خانواده رحمانوف است. بابا ایشان از شما خیلی منت دارم که در این برنامه ما اشتراک کردید. برنامه ما خیلی که گفتم 60 دقیقه نام دارد و ما در همین 60 دقیقه حرف و سخنهای خود را میگوییم، چه از موضوع بیرون برایم هم چه در داخل باشیم هم. ولی بابا ایشان میدونن خالصا این برنامه ما برنامه طبیعی است، یگان ساختکاری سوالهای از پیش آماده شده نبود. آزاد گپ زدیم، بابا ایشان هم حرفاشون آزاد گفتن. حالا اکنون 1.5 دقیقه وقت ما مانده است. بابا ایشان چی تمنیات داشته باشد برای مردم در همین کوتاه 1 دقیقه مرحمت گوید، با همین من برنامه رو بعد جنبه بست میکنم. من خیلی جان یک چیز فراموش نکنیم، وقتی که هواپیماهای ازبکستان آمدن تاجیکستان، همون وقت با فرمان خود اون اسلام کریم هم بود و خود رحمانوف با اون هم دستگیر بودن. همین راغون اون وقت نیمکالا، خب 70% کارهای و زمین راغون در زمان اتحاد شوروی به انجام رسیده بودن، ولی دعوا میکنن خیلی 70% کار بود و با فرمان خود با اون شاهدها هستن که خود همون حکومت اون وقته همسایه کشور ازبکستان همون جای اساسی مورد حملات بمب‌های هواپیماها قرار گرفتن و اون تونل ها محکم شدن و بالاخره اون همه پوری با آمدن دروازه را زدن، اونو گوشتن و همون لای پر شد، این تونل ها را خیلی با اثر کردن. خلاصا این کاری که اینا کردن عذابش مردم و ملت کشید و حتی در آخر تمنیات من همین است که من با وجود گفتم سلیم جان متاسفانه من بیمارم، خیلی بیماری داشتم،
خب دیگه خیلی با شما وعده کردم شما برای من بسیار عزیزید، برادر، دوستید، من از شما همیشه می‌ندارم. من تمنیات من به مردم همین است که من پیش از همه از درگاه خدای منان تمنا دارم، دعا میکنم که زندانیان ما هر چه زودتر آزاد شوند، چون زندانیان ما تا جایی که علاقه داریم به تماس می‌داریم با چه حال خوبی نداره، خیلی حالشون وضعی است. خب بعضی گپ از اینجا گفته نمیشه. خداوند زندانی ما رو آزاد کند. ما باید همه تلاش و کوشش ما را، چون امروز دیگر دیده ایستیم که دیگر خب منطقه ضعیف هست، کار و قوا و مثال دیگر سیاست دنیا که هر کاری که در دنیا در یک کاری می شود رحمان از اون استفاده میکند و به فایده او حل می شود. ما فقط در نتیجه اول، در دفعه اول همه باید سازمان حرکت کنیم. هر راهی که داریم با وجود که مشکل است، من میدونم که خیلی هم مشکل است، چون از تلاش خودت میدونی که در مدت 5 سال ما هیچ جایی نبود که سر نزدیم. ما هیچ جایی به قول همون مردم همزبانو که ما حجت خود تمام کردیم. 5 سال زیاد شد که کمیته تمامی صدها نامه به همه جاها، به همه درهای که می داشتیم زدیم، نامه زدیم، گفتیم، رساندیم، فکت، دلیل، ژورنال ها مواد. من همین تمنای من همین است که خداوند زندانیان ما را آزاد کند و مردم عزیز ما همیشه خب سربلند باشن، بخصوص مهاجرانی که مبارزان و غریبایی که در اینجا هستند و خب تمنا دارم که اینا هم همیشه خوب و خوشبخت باشن و از این دیپورت ها نمیدونم شاید خدا در امانش اینا رو پناه دارن و مردم کوشش کنن. من همین تمنا دارم که برادران که میخواهند که پناهندگی بگیرند میان، اونها باید تمنای ما از اونها این است که خواب گپاشون خوب زده بتونن این مردم هم متقاعد کنند که اینا واقعا هم نفران سیاسی هستند که در تاجیکستان برای رفتنشون خطر دارن. و تشکر میکنم سلیم جان عزیز از شما برای این برنامه‌های خوبتون. خب دیگر اگر یک عنصری که از موضوع بیرون برآمدیم، چون دیگر جای گفتیم، تشکر میکنم و ان شاء الله امیدوارم که در آینده هم با بعد چه اگر باشیم ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد، چون سخن زیاد است. بعد گفتن نگفتن باید نمونه. تشکر از برنامه‌های خوبی شما می‌دارم برای اون که من دعوت شدم به این برنامه خوبت. زنده باشید. سلامت باشید بابایشان. واقعا اگر در همین 3 نفر اگر خواهم که با 3 نفر هم صحبت باید دویم باشم، یکی از آن 3 نفر شما خودتون هستید، در این مطمئن باشید. یعنی دویم میخوام هم صحبت باشم. حرفای شما حرفای هستن که یک انسانی دانشمند، کارشناس و واقعا خالصانه صحبت میکنید. با صمیمیت شما انسان رو به خودش جلب میکند. این رو واقعا میکنید و همین صمیمیت، برای صمیمیت شما میندار خیلی خوشحالم. تشکر میکنم که با ما هستید و در اینجا برنامه اشتراک کردید. و تماشابینان محترم، حالا باز چند دقیقه مثل هر وقت از 60 دقیقه ما گذشت. در آخر گفتنیم دوستان عزیز، ملت تاجیکستان، مردم تاجیکستان، یعنی ملت تاجیکستان میگم، یعنی وقت تمام نفرهایی که در تاجیکستان زندگی دارن، با کدام ملت منسوب که نباشه، شما هر یک شما شایسته زندگی بهتر و خوبتر هستید و به دست آوردن این زندگی خوبتر در دست خود شماست. اگر شما کوشش نکنید، نفرش زندگی شما رو بهتر نمیکنه. حتی مادر است، دلش به فرزندش میسوزد، بیشتر از همه به فرزندش میسوزد، اما تا همون کودکش گریه نکند به او شیر نمیتید. اگر شما خواهید که زندگی فرزندان شما بهتر و خوبتر باشد، حتما کوشش کنید که این فردای شما از امروزتان بهتر باشد. و یک نقطه مهم از این برنامه به تبلیغات حکومت که درباره اجلاسی 16 هر روز جار میزند باور نکنید. گرفتار این تبلیغات نشوید، چون که این تبلیغات آدم را مغزشویی میکند، مغز نفر را میشوید و شما از حقیقت دور میمانید، از حقیقت آگاه نشده میمانید. حرکت کنید در هر یک قضیه، در هر یک موضوع یک جانب دیگر را هم گوش کنید، فهمید که واقعیت چیست است. و این اجلاسیه که 16 اجلاسیه حکومت میگوید تقدیر ساز بود، من میگویم تقدیر ساز بود و ملت رو، تقدیر ملت رو ساخت. اما حالا دیر نشده است.
اما ما فرصت داریم تا تقدیر خود را بهتر کنیم. ما فرصت داریم تا زندگی خود و فرزندان خود و آینده این دولت و این ملت را بهتر کنیم و برای این ما آماده ایم. من همچون یک مخالف، من همچون یک تاجیک، من همچون یک شهروند تاجیکستان، من همچون یک نماینده پیمان ملی تاجیکستان با اطمینان کامل میگویم ما آماده ایم تقدیر این دولت و ملت را بهتر کردیم. قدرتش را داریم و ما همکاری شما در کار است و باور دارم که شما ما را دستگیر میکنید. باقی خداوند نگهبانتان باشد تا شنبه آینده. در پناه خداوند باشید.